আমি স্টার্ট করছি আজকে শুরুতে at the beginning I'm going to show you two reaction mechanism. You learned them in your AS class. Two reaction mechanism. Maybe you got the one of them. একটা শিখেছো আর একটা দুটো আছে two parallel two similar reaction mechanism. AS ক্লাসের mechanism. সেটা আমরা একটু রিভিউ করব এবং রিভিউ করার পর with the mechanism using the mechanism I'm going to explain why the rate changes differently when you change concentration. যেটা আমরা প্রথম দিন থেকে বলে আসছি যে I will explain this later. সেটা আমরা করব. So you ready for this? You to be ready for this. আমি two mechanism একসঙ্গে লিখে দেখাবো. This is a substitution reaction. What I say you already know these reactions. Substitution reactions. Already know these reactions. Halide will be substituted by OH. Okay, see here. Reaction. I write here one CH3, CH2, then I. This is iodine. Okay, iodine. লেখা লাগবে না লিখতে গিয়ে তো বিজি হয়ে যাচ্ছে the CH3 is iodoethane, right? It's iodoethane, and this reacts with OH. This reacts with OH. Product আমরা জানি, right? We know the product. Everybody, we know the product, right? কি product হবে বলো দেখি? There will be CH3, CH2, OH, and the iodide is replaced, substituted. A reaction. And I say we have another reaction very similar to this. এটাও লিখে দেই এটা বড় হয়ে গেছে লেখাটা জায়গা. So I want to divide this board into two parts. The first part will be for this reaction mechanism. পরে আরেকটা দেখাই দেখো I write a very similar reaction but this is little different. CH3, C and iodide. Okay, এই যে iodoalkene. This is another iodoalkene. Okay, and the reaction is same with hydroxide. Products তো আমরা বুঝতেই পারছি কি হবে CH3, 3C, OH, and iodide is substituted. Okay, একই রকম রিঅ্যাকশন না দুটোই হচ্ছে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন এবং সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন কি with OH ion. OH ion হচ্ছে একটা ইলেকট্রোফাইল নাকি নিউক্লিওফাইল বলো? OH nucleophile. This is having a pair of electron, right? Pair of electron, negative, looking for the positive center. আমরা nucleophile বলি. Nucleophilic substitution. দুটো রিঅ্যাকশনই nucleophilic substitution. Substitution we say when we say type of reaction substitution. Nucleophilic is the mechanism. Okay, by the nucleophile. কিন্তু এই mechanism দুটো একটু আলাদা. Mechanism দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে. As I first show the first one. এই যে central carbon, this is central carbon, এটা লিখলাম, and here is iodine. This bond is polar না, because iodine is more electronegative than carbon. Bond is polar, so here will be partially negative, partially positive. ঠিক আছে, এখন এই কার্বনের সাথে আর কি আছে? Here you get two hydrogen atoms, right? Two hydrogen atoms, and one is CH3. So this is actually same as this. Substitution by OH ion. OH. একটু ঘোরা দিলাম. OH. These two are the lone pair of electron. Okay. You know this mechanism. AS class এটা ছিল. This is not new. এই যে দুটো ইলেকট্রন, these two moving to carbon to make a dative bond. এটা সুন্দর করে দিতে হয়, খুবই সুন্দর করে দিতে হয়. This should be just curly হতে হবে, এরকম হলে হবে না. Full headed curly arrow. Half headed means transfer of movement of one electron, and full headed means movement of two electrons, you know, right? So this OH is trying to make a bond, dative bond with this carbon atom because it's partially positive, and carbon was having already 4 bonds, so carbon cannot take another bond.
right? Carbon is unable to take another bond, so কি হবে এই বন্ডটা একসঙ্গে ভেঙে যাওয়ার কথা, right? Simultaneously এই বন্ডটা ভেঙে যায়, এই বন্ডটা ভেঙে যায়, this breaks down the bond, the other bond breaks down. এরপরে রেজাল্ট কি হচ্ছে? the result is the product. Result is the product means here was CH3, I write the CH3 and two hydrogen atoms, 1 2 hydrogen atoms, and the new one is OH. The new one is OH. And how about iodide is gone? Iodide is চলে গেছে. Okay, so এখানে একটা competition হচ্ছে between hydroxide and iodine to be bonded with carbon atom. Hydroxide win করছে. This is there. So hydroxide is there. ঠিক আছে না? এটা জানো না তোমরা? You know this. এখন এই মেকানিজমটা এসে একটু আলাদা হবে. This mechanism with the similar reaction mechanismটা একটু আলাদা হয়ে যাবে. আলাদা হবে কেন? That I am going to explain. সেটা হচ্ছে I write here this carbon and this is with 3 CH3. CH3. Okay, this bonded with 3 CH3 and the iodide. ঠিক আছে? Iodide. এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে this is tertiary iodoalkane. Tertiary. This is primary iodoalkane. Primary কখন আমরা বলি? যখন when this carbon is bonded with more than one hydrogen atom. জানো তো নাকি? Is bonded with more than one hydrogen atom. Here two hydrogen atom bonded to this carbon, 2 or 3 to be primary. Primary অনেক কিছু হয়. Primary carbocations. Here is no carbocations. এখানে এখন পর্যন্ত পাইনি, এখানে আসতেছে. Primary carbocations, primary iodoalkane বা halogenalkane, primary amine. বুঝে গেছি, এরকম অনেক কিছু হয় primary. But all primary means the central atom is bonded with more than one hydrogen atom. So when you get here two hydrogen atom more than one, so this is primary. And how about this? এটা কি? What type of iodoalkane is this? Tertiary. এখন হবে কি? এটার থেকে এই যে দুটো ইলেকট্রন, two electrons moves to the iodine atom, moves towards the iodine atom. Okay, এবং বন্ডটা ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে গিয়ে প্লাস CH3 and iodine is gone as iodide. I said this iodine, this iodide ion. Okay, ইলেকট্রন নিয়ে চলে গেছে. এখন আরো বাকি আছে, সেকেন্ড পার্ট বাকি আছে, তার আগে আমি এক্সপ্লেইন করে নিই why these two are different. এইটা হচ্ছে tertiary. Tertiary means look at the central atom, this or this, surrounded by electron rich group, right? One, এই দেখো rich group মানে কি? CH3 কয়টা ইলেকট্রন আছে? How many electrons here? Carbon having 6 electron and 3 hydrogen 3 electrons, 6 and 3 9 electrons. So এইটুকু জায়গার মধ্যে 9 ইলেকট্রন আছে. And if you get here hydrogen instead of CH3, তাহলে একটা ইলেকট্রন আছে, right? Here is one electron, hydrogen means one electron. Here is one electron, but CH3 বা alkyl গ্রুপের কাছে ইলেকট্রন বেশি থাকে. So we say alkyl groups are electron rich groups. Clear? Alkyl. So this central atom, carbon here, is bonded or surrounded with three electron rich group. 3 electron rich group. When you compare this with this, this is surrounded by only one electron rich group. বুঝে গেছে? So এর পাশে electron rich group কম, এর পাশে electron rich group বেশি. বুঝে গিয়েছে? That makes the difference. That makes the other difference. Other difference মানে মেকানিজমটা আলাদা হচ্ছে এই জন্য. কিভাবে আলাদা হচ্ছে? When this is surrounded by many electrons here, so this bond can be broken easily. Iodine being more electronegative, they are all the time pulling away the electrons. And more electronegative মানে এটাই তো. More electronegative মানে bond ইলেকট্রনকে সে বেশি অ্যাট্রাক্ট করে, বেশি পুল করে। বুঝে গিয়েছে? তো এইখানেও আয়োডিন এর ইলেকট্রনকে পুল করছে, এখানেও তাই করছে। কিন্তু এখানে this carbon has many electrons around. Okay, so this also electron rich area. When this happens, then the bond easily breaks down.
বুঝে গিয়েছে? বিকজ অফ ইলেকট্রন রিচ কার্বন, আয়োডিন এই চান্সে মানে যার টাকা বেশি তার টাকা চুরি করে নিয়ে যাওয়া যায়, ইটস লাইক দিস। বুঝে গিয়েছে? ইটস মে নট বি ট্রু ফর হিউম্যান বিং বা অল দ্য টাইম, কারণ মানুষ তো অনেক পিকুলিয়ার, যার টাকা বেশি সে হয়তো উল্টা হতে পারে, তাই না? সেই বড় চোর। সো হোয়াট এভার ইজ ইট, এটা জেনারেলি উই সে দ্যাট যখন এর ইলেকট্রন চারপাশে ইলেকট্রন অনেক বেড়ে গেল তখন আয়োডিন ইলেকট্রন একা নিয়ে চলে গেল, একা নিয়ে চলে অ্যালোন takes away the electron pair, নিয়ে চলে গেল, forming the cation. What type of cation is this? This is a tertiary carbocation, which is a tertiary iodoalkane, tertiary carbocation. Understand? Tertiary carbocation means this having no hydrogen atom bonded to the central atom. And tertiary carbocations are stable compared to primary and secondary carbocation. অর্থাৎ বুঝে গেছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি কার্বনের থেকে টারশিয়ারিটা বেশি স্টেবল। কেন বেশি স্টেবল? দ্যাটস দ্য সেম রিজন, দিস ইজ সারাউন্ডেড বাই ইলেকট্রন রিচ গ্রুপ। বুঝে গিয়েছে? সো when this is stable, this forms. স্টেবল মানে কি? স্টেবল মানে ফর্ম করে, স্টে করে, এক্সিস্ট করে, সার্ভাইভ করে। বুঝে গিয়েছে? and so this happens. But look at this again, if you try same thing for this, what would happen? যদি মনে করো এটা একই রকম জিনিস হয়, what is that? প্রাইমারি কার্বোকেটন তৈরি করে ফেলো like this, without involvement of OH, if this bond breaks down forming a carbocation, তখন কি হবে বলো দেখি? এই যে I show you the carbocation, like right, carbocation হয়ে গেল। তো এইটা কিন্তু পসিবল না, হয় না, নেচারালি হয় না। And listen, we just explain, but we know from nature, from evidence, from experiment, এরকম হয় না। তো দেখেছি এরকম হয় না, কেন হয় না? If you think like something like this is a primary carbocation, and when you look at this has poor electron density around. So when this happens, this is less stable, okay, less stable এবং হয় না। কথা ক্লিয়ার হয়েছে? less stable হয় না, তাহলে এটা হয় না, সো এখানে কি হয়েছিল? ওটা হয়েছিল। তো আমরা দেখলাম টারশিয়ারি কার্বোকেটন ফর্ম করে, রেডিলি ফর্ম করে, প্রাইমারি কার্বোকেটন ফর্ম করতে পারে না একা একা। তাহলে প্রাইমারি কার্বোকেটনের জন্য এই রিঅ্যাকশনটা কি হবে? এই দিস রিঅ্যাকশন নিডস হেল্প অ্যাটাক অফ ওএইচ আয়ন। এখানে ওএইচ আয়ন কিন্তু এখন আসেনি, দেখছো? ওএইচ আয়ন ছাড়াই রিঅ্যাকশন অর্ধেক হয়ে বসে আছে। উইদাউট ওএইচ রিঅ্যাকশন কিন্তু অর্ধেক হয়ে বসে আছে, ইজ স্টিল অন দ্য পার্ট লেফট, সেটা দেখাচ্ছি। কিন্তু ওএইচ ছাড়াই রিঅ্যাকশন শুরু করেছে একা একা, আর এখানে ওএইচ ছাড়া একা একা কখনো রিঅ্যাকশন হবে না, স্টার্ট করতে পারবে না। সো উই গট দ্য ডিফারেন্স। বুঝে গিয়েছে? পেয়েছি, একা একা রিঅ্যাকশন করছে, এবং এইটার জন্য এর একটা নাম আছে, দিস হ্যাজ এ নেম, SN1, SN1, nucleophilic substitution 1, nucleophilic substitution by nucleophile, this is 1, আর এর নাম কি জানো? SN2, SN2, same nucleophilic substitution but 2, দেখো দুটো মিলে রিঅ্যাকশন শুরু হয়। ওকে, you need two reactant together to be involved for the reaction, to start the reaction. এখানে একাই রিঅ্যাকশনটা শুরু করতে পারে, so that makes the difference. আমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছি? ওকে, তো এখন এইটুকু এই পর্যন্ত যা হয়েছে তা আমরা হয়তো আগে থেকে জানার কথা, ইজ সাপোজ টু নো অলরেডি। এখন কাজটা তো বাকি আছে, কাজটা বাকি আছে এখানে। হোয়াটস দ্য নেক্সট পার্ট? কাজ যে কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়েছে, যে কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়েছে, which is here CH3, I write CH3 and CH3, এই কার্বোক্যাটায়ন তো আর প্রোডাক্ট না, এখন OH আসবে, এখন OH come in, OH to make bond with this, OH এর সাথে বন্ড তৈরি করে ফেললো, and this gives the product কি হবে? This is the OH, here was CH3, here was CH3, and here was CH3, প্রোডাক্ট শেষ, রিঅ্যাকশন মেকানিজম কমপ্লিট। তো আমরা এই রিঅ্যাকশন মেকানিজম নিয়ে আর কোনো কোশ্চেন আস্ক করতে চাও? স্যার SN2 one step আর SN1 দুই স্টেপ হবে রিঅ্যাকশন। Yes, in one step you say one is এটা two step, as in two step, হ্যাঁ, দুটো মিলে টু হচ্ছে টু টুগেদার, দুটো মিলে রেট দুটোর উপর ডিপেন্ড করে, এটা বলা হয়, এটা ওয়ান স্টেপ, একবারে প্রোডাক্ট হয়েছে, এখানে দুটো আলাদা স্টেপ হয়েছে।
Step 1, step 2. First step to form the carbocation, second step to give the product. Here we can directly give the product. 2 here, 2 reactant together. 1 here, 1 reactant alone starts the reaction. এটা নিয়ে আর কোনো কথা আছে? tertiary carbocation already stable to এটা আবার OH এর সাথে কেটে Okay, very good. So if carbocation is stable and why it bonds with OH is a question. এটা ভালো চিন্তা থেকে কোশ্চেনটা আসছে। The carbocation is stable compared to this carbocation was stable, I say it's more stable compared to primary carbocation or compared to secondary carbocation. This is tertiary carbocation. Remember, it is a comparative statement. Tertiary carbocation is more stable than primary or secondary carbocation. Comparative. So এটা বেশি stable. কিন্তু এটার থেকে এই প্রোডাক্টটা বেশি stable. Okay, when OH bonds with the carbocation that forms the product that's more stable. This is not more stable than this. Answer clear? And that's not a compound. And that's not a compound. এটা শুধু অল্প স্বল্প stable. কিন্তু comparatively stable. আর কোনো কোশ্চেন? কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন থাকা ভালো। কোশ্চেন থাকা ভালো, যেমন সুন্দর একটা কোশ্চেন করলো। এই সুন্দর কোশ্চেন। আচ্ছা, এখন আমরা আর কিছু দেখাই about the mechanism. আমরা যখন এইটা দেখাচ্ছি, look at this, তোমরা কেউ কেউ ভুল করে থাকো, I know this. A2 স্টুডেন্টও এই ভুলগুলো করে, সো আমি এই মিস্টেক গুলো যেন না হয় এই জন্য সিরিয়াসলি দেখাচ্ছি। দেখো, when you show this mechanism, we will draw this mechanism. I said draw. খুব সিরিয়াস, কিন্তু লেখা আর ড্রর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। ড্রয়িং মানে ভালো করে করতে হবে। সো এই যে OH বন্ড তৈরি করছে এখানে, and this arrow sign we show, here is an arrow sign, here is an arrow sign, 2 arrow sign দেখাচ্ছি। এই arrow sign mean করে movement of a pair of electron. ওকে, এখানে দেখো OH এর দুটো ইলেকট্রন আছে, এই ইলেকট্রন যাচ্ছে কার্বনের কাছে, not OH is going there, because arrow sign shows the movement of electrons, not any other thing. বুঝে গিয়েছে? You may think that OH is going there. No, এই arrow sign মানে OH এর ইলেকট্রন ওখানে যাচ্ছে to make the bond. Clear? আর এটা পার্টিকুলারলি দেখাতে হবে, এদিক ওদিক দেখালে হবে না। অনেক স্টুডেন্ট এটা ভুল করে, দ্যাটস আ মেজর মিস্টেক। দেখো, এইখানে দুটো ইলেকট্রন দিয়েছি, খুব ক্লিয়ারলি ড্র করা আছে ইলেকট্রন দুটো, and the arrow sign starts there. Arrow sign starts there means on the pair of electron থেকে দেখানো হয়েছে towards the carbon, moving towards the carbon. এটা কিন্তু খুবই স্পেসিফিক হতে হবে, এদিক ওদিক চলে গেলে হবে না। কথা কি বুঝে গিয়েছে? এমনি দিলাম হলো না, এটাকে মার্ক পাবে না। এই অ্যারো সাইন দিলেই মার্ক হয়ে যাবে, কিন্তু এই অ্যারো সাইন আবার একটু ভুল করলেই কোনো মার্ক দেওয়া হবে না। ক্লিয়ার? জানার কথা, এসে করেছো। তো এই ইলেকট্রন আবার দেখো, when this happens, this is a heterolytic division, heterolytic fission of the bond. বন্ডটা হেটেরোলাইটিক্যালি ভেঙে যাচ্ছে, মানে কি দুটো ইলেকট্রন আয়োডিন অ্যালোন নিয়ে চলে যাচ্ছে। বন্ড মিন্স আ পেয়ার অফ ইলেকট্রনস, এই বন্ডটা আয়োডিন নিয়ে চলে যাচ্ছে টু মেক আয়োডাইড আয়ন। এখন যখন কোনো বন্ডের ইলেকট্রন একাই নিয়ে চলে যায়, ইউ শো দিস ওয়ে। অ্যারো সাইন স্টার্ট করেছি কোথায়? at the middle of the bond. Understand? The arrow sign starts at the middle of the bond. Middle না দিলে হবে না, মার্ক পাবে না। If you show something like this, এরকম করে দিলাম, এটা কোনো মার্ক পাবে না। তো ঠিক আছে, this means that carbon is going to iodine. No, it's supposed to be electrons. Okay, electron কোথায় আছে? In the bond, middle of the bond. Okay, middle of the bond. এবং এটা যদি আয়োডিনকে পার করে দাও, আয়োডিনকে পার করে দাও, তাহলেও মার্কস পাবে না। ঠিক আছে, আকাশে লাভ দেবে না, সেটা আয়োডিনের কাছে চলে যাবে। Are you clear, everybody? This bonds here. I think you are clear. And this is also here. এই যে বন্ডটা alone breaks down. This is part here. Alone breaks down. But একা একা without alone বলছি OH এখনো আসেনি, ভেঙে কার্বোক্যাটায়ন হয়ে গেছে। এখন নেক্সট পার্ট হচ্ছে OH এর, দেখো এখানে যে দুটো কাজ হয়েছিল, এই দুটো কাজই কিন্তু এখানে হচ্ছে, but here is one after another. But here is these two together. বুঝা যায়? OH is making bond with the central carbon. Here you see OH is making bond with the central carbon. So the same. And the bond breaks down heterolytically and the bond breaks down heterolytically. But this happens one after another. First this happens, then this. Or this two happens together simultaneously. কথা বুঝে গিয়েছে? Okay. তো এখন
আসল কথা বলি, এখন আমাদের টপিকের সাথে লিঙ্ক করি। আমি এতক্ষণ ধরে যা বললাম, that is not our topic. Our topic starts here now. What is that? Order of reaction. Order of reaction. For this reaction, for this here, for the first one, এই রিঅ্যাকশনটা যখন করা হবে, I write the rate equation. Rate proportional to, what is that? CH3, CH2 OH. CH3, CH2, no, OH to na, iodine. Iodine. That's one reactant. This is a reactant. What was another reactant? OH. এটা মানে কি আমরা জানি সবাই, right? Rate depends on both of them. This is called rate equation. তুমি ভিডিও দেখিছো? ভিডিও দিয়েছিলাম আমি? দেইনি। So here you see rate depends on both of them. And how they depend? How does it depend on both of them? First order, right? First order. But তুমি ক্লাস করেছো না এগুলো order? First order. First order মানে কি? এর উপর পাওয়ার কত? What's the power of this? 1. What's the power of this? Also 1. তার মানে হচ্ছে when you double concentration of this, rate will be double. And same for this. Doubling concentration of this, double the rate. বুঝে গিয়েছে? So first order with respect to this and this, overall second order. The reaction is overall second order. But if you look at this, এইটার জন্য কি হয়? এই যাই, right? Rate proportional to, what do you get? CH3, this is 3, and C, and here is iodine, this. এখানে কি পাচ্ছি? Rate depends on only one of them. You see, rate depend on only one of them. Rate doesn't depend on which. I mean, with respect to OH, this is zero order. Okay, zero order. আমরা এগুলো পড়েছি এই চ্যাপ্টারের শুরুতে যে order of reaction. Order of reaction মানে হচ্ছে আমরা যখন reactant এর concentration বাড়িয়ে দেই তখন রেট কিভাবে চেঞ্জ হয়? We have 3 ways to change the rate of reaction. One, doesn't change. Concentration বাড়িয়ে দিলাম, রেট বাড়ে না. This may happen. If this happens, we call that zero order. Okay? আবার আরেকটা হতে পারে আমরা concentration বাড়িয়ে দিলাম, রেট বাড়লো একইভাবে মানে কি? If you double the concentration, that doubles the rate. Understand? Increasing concentration increases the rate that we learn. But this may not be all the time same. May not be all the time same. Suppose first one I say, if you double the concentration, rate may not change. If that's zero order. And the other way, if double the concentration, rate doubles. And another way, if you double the concentration, rate quadruples. তখন এটা second order বলে। তো একটা আইডিয়া পাওয়া গেছে যা তাতে আপাতত চলুক। সো আমরা এখানে যেটা লিখেছি এই যে rate equals or proportional to this and this together, and here is only this. এই ইনফরমেশন গুলো আমরা কোথা থেকে পাবো? How to get this information বলো তো দেখি? হ্যাঁ, experiment, right? Only by experiment. There's no other way to know this. Experiment ছাড়া এটা জানা যাবে না। কথা বলতে গিয়েছে এক্সপেরিমেন্ট করে এটা বুঝতে হবে। মানে হচ্ছে I really will double the concentration. When these two are mixed together in a container, they are reacting. We mix them together with particular concentration. একটা 0.1 আর একটা 0.1, maybe mole per dm cube concentration mix করলাম, rate determine করলাম. Okay, that you know. And we record the rate. Okay, we record the rate. And then we repeat the experiment. কিভাবে? একটার concentration double করে দিলাম, দিয়ে আবার রেট আবার এক্সপেরিমেন্ট করলাম, we measure the rate. This time doubling concentration, if doubles the rate, this will happen here according to the rate equation. এটার concentration double করলে রেট ডাবল হয়, এটার concentration ডাবল করলেও রেট ডাবল হয়. The only way to know this is by experiment. So experiment করে আমরা এটা পেয়েছি। খেয়াল করো, this is experiment though. This is a practical result, not theoretical result, practical result that we get when we double the concentration. সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, এখন এখানে কি পেলাম? What do you get there? If you double the concentration of OH, look in the rate equation you don't see any OH আছে?
তোমরা অনলাইনে কি ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছ ইকুয়েশন গুলা? জি স্যার। Okay. Here you see, here is no weight. It says that rate depends on only one of them, and this is first order too. আমরা এই দুটো রেজাল্টই আমরা এক্সপেরিমেন্টালি পেয়েছি। ওকে, এখন আমরা আসল কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে why this happens, why this rate depends on both of them, and why this depends on one of them, not on other. অন্যটাতে হয় না কেন? কথা বুঝে গিয়েছে? আমরা আগে এটা দিয়ে এক্সপ্লেইন করব। With this we first explain. সেটা কি হচ্ছে, আমরা একটা এক্সাম্পল দেই। If a complete job includes two steps, যে কোনো প্র্যাকটিক্যাল জবের কথা চিন্তা করতে পারো। If a complete job includes two steps, one of the স্যার step may সাউন্ড be আসতেছে slow, না। one of the step may be slower than other. স্যার সাউন্ড আসতেছে না। Sound clear na? Hello? Okay, that's okay. We shouldn't wait for them anymore. Here was this mechanism and rate. It shows that rate doesn't depend on weights. এটা আমরা explain করছিলাম। So what I said, consider an example. A job, complete job, has two steps, two parts. Okay, one part and then another part, like this. Here's the first part and second part. বুঝে গিয়েছে? First part, second part. আগে একটা হবে, part হবে, তারপর একটা পরে হবে। Then the job will be complete, finished. এরকম কোনো কাজ চিন্তা করতে পারো? একটা কাজ শেষ করার পর পরের কাজটা হবে। প্রথম কাজটাতে একটা সময় লাগে, পরের কাজটাতে আর একটা সময় লাগে। সাপোজ পদ্মা ব্রিজ বা এরকম বড় একটা কিছু, সেটার আগে প্ল্যানিং বা ডিজাইন করা, আর্কিটেক্ট ডিজাইন করা, আন্ডারস্ট্যান্ড? একটা বাড়ি বানাবে, তুমি পদ্মা ব্রিজ বাদ দাও, একটা বাড়ি বানাবে, আর সেটাতে একটা ডিজাইন করতে হবে, আর্কিটেক্ট ডিজাইন করতে হবে। ডিজাইন করতে কত সময় লাগে? এবং এরপরে কাজটা হচ্ছে ডিজাইনটা ফলো করে বিল্ডিংটা তৈরি করা। তাই আমি মাল্টিপল স্টেপ, আমরা দুটাই ধরলাম। তো দেখেছি, একটা হচ্ছে ইনডোর ওয়ার্ক, একটা হচ্ছে ফিল্ড ওয়ার্ক। ক্লিয়ার? আমরা বুঝেছি? ওকে, এখন এই দুটো কাজ, প্রথম কাজটা না হলে কি পরের কাজটা হবে? হবে? বিল্ডিং বানানো উইদাউট দ্য আর্কিটেকচারাল ডিজাইন হবে? হবে না। তো সেটা একটা কাজ। দিস ইজ আ স্টেপ, দিস ইজ আ ওয়ার্ক, and next step is another job. And you know the first job takes short time, ঠিক কিনা? ডিজাইন করতে কি বছরের পর বছর লাগবে? বিল্ডিং করতে কিন্তু বছরের পর বছর লাগে। দ্যাটস রাইট, বিল্ডিং করতে কিন্তু অনেক দিন লাগে, বাট ডিজাইন করতে কম লাগে, রাইট? কম সময় লাগে। তো এখন আমরা যদি এরকম বিল্ডিং বানাতে থাকি, কিপ আপ মেকিং বিল্ডিংস, সাপোজ আমরা ডেভেলপার কোম্পানি দিলাম, বিল্ডিং বানাবো খালি একটার পর একটা, বুঝে গিয়েছে? এখন আমরা যদি কাজটাকে ফাস্ট করতে পারি, পুরা প্রসেসটাকে ফাস্ট করতে পারি, তাহলে আমাদের প্রফিট বেড়ে যাবে, ঠিক কিনা? প্রফিট বেড়ে যাবে যদি আমরা প্রসেসটাকে ফাস্ট করতে পারি। এখন প্রসেসটাকে ফাস্ট যখন করতে যাব, তখন আমরা কোন জায়গায় হাত দেব? We have here two steps. For every building, we have two steps. First step is the designing. Okay, first step is the designing. Second step is the implementing. ঠিক না? Implementing. তো আমরা to make the whole process faster, আমরা কি ডিজাইন ফাস্টার করব, নাকি আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন এর যে কাজ সেটা ফাস্টার করব? কোনটা করব বলো দেখি? টু মেক দ্য প্রসেস ফাস্টার, আমরা কোনটাকে ফাস্ট করার ট্রাই করব, ফাস্ট করার জন্য ট্রাই করব? হ্যাঁ, কোনটাতে বেশি ম্যান পাওয়ার দেব? সো সাপোজ উই ইনক্রিজ দ্য ম্যান পাওয়ার, বাড়িয়ে দিলাম, দিয়ে আমরা কাজটাকে ফাস্ট করতে চাই। তো একজন আর্কিটেক্ট এই ডিজাইনগুলো করছে, একজন বা দুইজন অলরেডি ডুইং দিস ফর অল দ্য বিল্ডিংস। আই সে উই হ্যাভ মেনি বিল্ডিংস, উই আর ডুইং দিস। তো আমরা একটা দুইটা বিল্ডিং করছি না, অনেকগুলো করছি। তো আমরা আর্কিটেক্ট একজন দুইজনই যথেষ্ট, আর্কিটেক্ট, স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার একজন বা দুইজনই যথেষ্ট।
ঠিক কিনা? আই হ্যাভ আইডিয়া। তো বসে বসে ডিজাইন করবে, হোমওয়ার্ক ডিজাইন করবে। এখন তো সফটওয়্যার দিয়ে ডিজাইন করা যায়, আরো ইজি। ডিজাইন করবে আর তারপরে কন্ট্রাক্টর নিয়ে যাবে, লেবার দিবে, কাজ হবে। ঠিক আছে? তো আমরা টু মেক দ্য হোল প্রসেস ফাস্টার, আমরা যদি আর্কিটেক্ট আরো বাড়িয়ে দেই, একজনের জায়গায় 50 জন দিই, তাহলে কি আমাদের পুরো প্রসেসের কাজটা কি ফাস্ট হবে? হবে? হবে না। হবে না, তাই বুঝতেছ না। ফাস্ট হবে? কেন হবে না? বিকজ দ্যাটস এনাফ। 1%, 2% দে এনাফ। বুঝে গিয়েছে? একজন যে দুইজন আছে তারাই কিন্তু এনাফ। বিকজ দ্যাটস আ ফাস্টার প্রসেস। অনেক মানুষ দরকার নাই সেখানে। দ্যাটস আ ফাস্টার প্রসেস। আন্ডারস্ট্যান্ড? অল্প সময় লাগে। আর পরের কাজটা দেখা যাচ্ছে যে একটা বিল্ডিং বানাতে 5 বছর করে লাগতেছে। আমরা যদি সেখানে ম্যান পাওয়ার লাগিয়ে দিই, বেশি মানুষ লাগাই, বেশি সাপোর্ট দেই, তাহলে পুরো প্রসেসটা এগিয়ে যাবে। কথা বুঝে গিয়েছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? We understand the example. So when things happen in 2 steps and one step is slower than other or one step is faster than other, then to increase the rate of the process, you should work with the slower step. ঠিক কিনা? বলে মাথায় ঢুকেছে কিনা? ক্লিয়ার? এটা অল্প স্বল্প বুঝলে কিন্তু হবে না। যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে দেন ইউ উইল গেট দ্যাট। যদি আমরা পাই যে একটা প্রসেস স্লোয়ার, তো সেই স্লোয়ার প্রসেসটাকেই আমরা এগিয়ে দেব, তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে যে পুরো প্রসেসটা ফাস্ট হয়ে যাবে। উই আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? এখন দেখো, হিয়ার ইন দিস রিঅ্যাকশন ইউ হ্যাভ 2 স্টেপস। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইন দিস রিঅ্যাকশন ইউ হ্যাভ two steps. One step is there, another step is there. তো যখনই দুটো স্টেপ হবে, তখনই দুটো স্টেপ অবশ্যই কি সেম রেটে হয় না, একটা ফাস্টার একটা স্লোয়ার হয়। হবে হবে হবে। তো এটা হচ্ছে ফাস্টার, which one? This is slower বা স্লো স্টেপ, আর এটা হচ্ছে ফাস্ট। This is first step and this is slow step. এখন আমরা যদি এই রিঅ্যাকশনটাকে আরো ফাস্ট করতে চাই, টু মেক দ্য রিঅ্যাকশন ফাস্টার, তাহলে আমরা কি করব বলো? এটার this is here reactant and in the second OH is the reactant, right? This is the intermediate forms in the reaction. এই দুটোই তো reactant. We have 2 reactants here. This is one and OH one. This is one, OH one. বুঝে গিয়েছে? First step, this reacts. In second step, OH reacts. এখন to make the reaction, overall reaction faster, আমরা কার কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেব? এই আয়োডো অ্যালকেন নাকি OH এর? আয়োডো অ্যালকেন, right? As this is slower process, so slower could be faster. When we increase concentration of reactants, the frequency of collision increases, rate increases. That we need for this step. কথা বুঝে গিয়েছে? এটা ফাস্টার হবে। কেন? এর কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিচ্ছি। এর কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিলে এই প্রসেসটা কি হবে? সবাই বলো, ফাস্টার হবে। ক্লিয়ার? এখন আমরা যদি OH এর কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দেই, what would happen? How would this affect the rate of reaction? কি হবে? বাড়বে না কমবে নাকি একটু বাড়বে? What do you think? কি হবে? কিছু হয় না, সেটা আমরা পেয়েছি এক্সপেরিমেন্ট করে। বুঝে গেছে? কিছু যে হয় না, we got this result experimentally that increasing concentration of waste doesn't affect the rate. পেয়েছি। And our mechanism, this 2 mechanism can satisfy the experiment, the rate equation. বুঝে গেছে? কমপ্লাই করছে ওর সাথে, রেট যেটা মেকানিজম দিয়েছে ওর সাথে কমপ্লাই করছে। কোনো কোশ্চেন আছে বলো? ডিটেইলস বুঝতে হবে, এটা ভালো করে বুঝতে হবে। We have 2 process here, two steps here. First step is slower. এখন এই স্লোয়ারটাকে আমরা বুস্ট আপ করব। যেটা অলরেডি ফাস্টার সেটাকে বুস্ট আপ করব না। এখন I got a question from my previous student যে suppose this is a package of time, মনে করো এটা টাইম, it's a big time, length of time. It is short time. Okay, so together is this time. This is this time. এখন আমরা যদি এটার কনসেন্ট্রেশন বাড়াই, yes, that will increase the rate. তাহলে এটার কনসেন্ট্রেশন বাড়ালেও তো রেট একটু বাড়ার কথা, because this also needs some time, right? I got question earlier, সেজন্য বলতেছি এটারও কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে তো রেট বাড়ার কথা, কিন্তু তা হবে না। নো। কেন নো? Because this time is not an extra time with this. This time is within this. This time is within this.
কি বোঝা গেছে? দিস টাইম ইজ উইদিন দিস। তাহলে এই টাইমটা কিন্তু ওর সাথে আগের টাইমের সাথে অ্যাড হবে না, কারণ এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। দিস ইজ নট এ ওয়ান জব। এক বছর ধরে এই কাজটা করলাম আর এটা 3 দিন ধরে করলাম, সো 1 বছর 3 দিন, এরকম হবে না। ওই 3 দিন 1 বছরের ভিতরে ঢুকে যাবে, বিকজ দিস ইজ কন্টিনিউয়াস জব। কন্টিনিউয়াস জব বোঝো তো, মানে এটা ওয়ান আফটার অ্যানাদার চলছে, শুরু হয়েছে, চলছে, চলছে, দুটোই চলছে। বোথ অফ দেম আর টুগেদার, হ্যাপেনিং টুগেদার। সো দিস টাইম লাইজ উইদিন দিস টাইম। কথা বলতে গিয়েছে জিনিসটা, মানে ধরো 24 ঘন্টায় দিন, ওই 24 ঘন্টার মধ্যেই আমি কিছু একটা করে ফেললাম, ওই এইটাও হয়ে গেল, এটাই যা সময় নেবে, এটা ওর ভিতরেই ঢুকে যাবে, ওই টাইমের ভিতরে ঢুকে যাবে। সো টোটালি দিস হ্যাজ নো ইফেক্ট অন দ্য টাইম, অন দ্য রেট। ওকে, কেন? বিকজ দিস ফার্স্ট তাড়াতাড়ি বন্ড তৈরি করে, এই বন্ডটা তাড়াতাড়ি হয়। Look, OH is from sodium hydroxide or alkali. OH is from sodium hydroxide or alkali which was waiting there. OH wait করতেছে যে এটা ফর্ম করলে তারপরে আমরা গিয়ে রিঅ্যাকশন করব। হ্যাঁ, এটা ফর্ম করলে তারপরে যখন এটা ফর্ম করে একটু দেরি করে, it takes time, তাহলে OH কে শর্ট করে বন্ড তৈরি করছে সাথে সাথে। And don't think this is one particle reacting there. আরেকটা কথা, এখানে কিন্তু লক্ষ কোটি মলিকিউল এরকম আছে। একটা বিকারে যখন আমরা রিঅ্যাক্টর নিয়েছি, কি একটা মলিকিউল নিয়েছি? ইজ দেয়ার ওয়ান মলিকিউল? কি না, এটা কোটি কোটি মলিকিউল আছে। So many of them are doing this, many of them are doing this job, and many OH are waiting there. So একটা দুইটা বিষয় না, এটা many continuous process, many particles involved in the reaction. So OH enough, আমরা একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ OH এখানে নেওয়া হয়েছে, কনসেন্ট্রেশন নেওয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ এনাফ। এর বাইরে আর কনসেন্ট্রেশন দিয়ে লাভ নাই, বুঝে গিয়েছে? এর কনসেন্ট্রেশন OH এর বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি ইউ বেটার ইনক্রিজ কনসেন্ট্রেশন অফ দিস উইল affect the rate of the reaction. আমরা কি ক্লিয়ার হয়েছি? এখন নাও লুক এট দিস। ফর দিস one of them cannot start the reaction. একটা কিন্তু রিঅ্যাকশন স্টার্ট করতে পারছে না, জাস্ট দিস রিঅ্যাকশন করে না, OH together. So এটার রোল ইকুয়াল। You see this has equal role, this and this together একটা পেয়ার হিসেবে রিঅ্যাকশন করছে। পেয়ার ইনভলভমেন্ট ইজ এ পেয়ার, এটা ইকুয়াল 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 ইকুয়াল, বুঝে গিয়েছে? তো এখন প্রবাবিলিটিতে কিন্তু আসে, যেমন ইন প্রবাবিলিটি তুমি যদি এর কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দাও অ্যালোন, তাও রেট বাড়বে। কেন রেট বাড়বে? কারণ তুমি চিন্তা করতে পারো না, ইউ ক্যানট থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ ওয়ান পার্টিকল, এরকম লক্ষ কোটি আছে। There are many particles like this, there are many particles are like OH together. এখন তুমি যদি OH ডাবল করে দাও, কারণ মিলিয়ন বিলিয়নস OH আছে, মিলিয়ন বিলিয়নস এই আয়োডো অ্যালকেন আছে, তুমি OH যদি ডাবল করে দাও, OH ডাবল করে দাও, তাহলে OH এর সাথে আয়োডো অ্যালকেনের কি কলিশন প্রবাবিলিটি বাড়লো না? বাড়লো কিনা? যদি একটা ডাবল হয়ে যায় তাও কিন্তু প্রবাবিলিটি ডাবল হয়ে যাবে, প্রবাবিলিটি টু কলাইড উইথ OH ডাবল হবে। যদি তুমি OH এর কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দাও, ডাবল হবে। তুমি যদি এটা OH এর না বাড়িয়ে এটার ডাবল করে দাও, তারপরে ডাবল হবে। আর যদি দুটাই ডাবল করে দাও, তাহলে হবে কি? কোয়াড্রাপল হবে, রাইট? কোয়াড্রাপল হবে। So we understand. So when a process happens, a reaction happens in 2 steps like this. Many other reactions happen in 2 steps. তখন কি হবে? দুটা স্টেপ হলে অথবা মোর দ্যান ওয়ান স্টেপ হলে একটা অবশ্যই স্লোয়েস্ট স্টেপ থাকবে, ওখানে একটা স্লোয়েস্ট স্টেপ থাকবে, এন্ড স্লোয়েস্ট স্টেপটাই হচ্ছে রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ। সো উই অলসো কল দিস আর রেট ডিটারমাইনিং স্টেপ, RDS, rate determining step. But faster step is not rate determining step, so rate doesn't depend on this. কথা বুঝে গিয়েছে? And for this is the only step, and that's the rate determining step. This is the only step, rate determining step. এখানে যা থাকবে তার উপর রেট ডিপেন্ড করবে। কোনো কোশ্চেন থাকলে আস্ক মি। হ্যাঁ স্যার, যদি আমরা ওই আয়োডো অ্যালকেনের কনসেন্ট্রেশন একেবারে এই যে প্রথম স্টেপের রেটটা এই যে সেকেন্ড স্টেপের রেটের থেকে বেশি হয়ে যায়, এটা করা যায়? প্রথম স্টেপের রেটটা বাড়লেই তো রেটও বাড়বে, পুরো রেটটাই বাড়বে। বেশি তো থাকবে না, না এটা কখনো হবে না, এটা হওয়ার কথা না, 1000 গুণ করতে হবে তাহলে।
এটা হবে না, because that's already the slower, it's a condition. ওটা স্লোয়ার বলেই ওকে সাপোর্ট দিতে হবে, that's the condition. ঠিক আছে, কোনো কোশ্চেন থাকলে আস্ক মি, বলো। এখন আমরা যে আইডিয়াটা পাচ্ছি, লুক কেয়ারফুলি হোয়াট ইজ अगेन, আমরা যে আইডিয়াটা পাচ্ছি এখানে, mechanism we already know and we are linking the mechanism with the experimental result, rate equation, order of reaction, লিংক করছি, রাইট? তো এখন this is the first time you are doing this, খেয়াল করো, this is the first time you are doing this, তোমার ব্রেন কিছু নতুন মেসেজ দিচ্ছে অনলি। তো এখন তোমার পারফরমেন্স কেমন হবে? তুমি যদি এখনই যদি কাজ দেই, কোনো কিছু পাজল সলভ করতে দেই, ইউ মে নট ডু গুড, বুঝলাম কিন্তু পারছি না, বুঝা গিয়েছে? দিস স্টাডি ইজ নট লাইক এস, নট লাইক ও লেভেল। ও লেভেলের পড়াশোনা যেটা হয়, দ্যাট ইউ অ্যাকচুয়ালি বিন লার্নিং ফর 5 ইয়ার্স, ওই ক্লাস 5 এ যা পড়েছো তাও ও লেভেলে আসে, 6 এ 7 এ 8 এ সব মিলে ও লেভেল এক্সাম হয়। এন্ড ও লেভেল এস ইজ ভেরি সিমিলার, ইন মেনি সেন্স দে আর ভেরি সিমিলার, বুঝা গিয়েছে? কিন্তু এই যে টপিকটা আমরা পেলাম, অর্ডার and relating to mechanism, slower step, first step, they are getting this first time. একটু প্যাশন্স থাকতে হবে, প্যাশন্স থাকতে হবে, ইটস কল্ড টলারেন্স অফ অ্যাম্বিগুইটি। কিছু অল্প স্বল্প বুঝছি, আবার কয়েকদিন গেলে আবার ট্রাই করলে আরো ভালো হবে, এই টলারেন্স অফ অ্যাম্বিগুইটি থাকবে। এই 2 ক্লাস কিন্তু পুরোটাই এরকম, বুঝে গেছে? when you will try to solve the question you will feel some trouble, but withstand করতে হবে, ট্রাই করে লেগে থাকতে হবে, লেগে থাকলে তারপরে কাজ হবে, বুঝে গেছে? ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়ে গেলে কাজ হবে না। আমরা কি সবাই ক্লিয়ার হয়েছি কথাটা? ওকে, সো উই হ্যাভ নোট। আমি তোমাদেরকে এই পার্টটুকু, অনলি দিস পার্ট আই শো, I will show you here, এই পার্টটুকু খেয়াল করো, ডিলিটিং মেকানিজম ইন স্টেপ, এই পার্টটুকু তোমাদেরকে একটু পড়তে বলছি, দেখতে বলছি, বাসায় গিয়ে দেখবে। এবং এইটা, দিস পার্ট ইউ উইল ট্রাই অ্যালোন ইয়োরসেলফ। এর সাথে আরেকটা আছে, দেখো এইটা, দিস ইজ ভেরি সিমিলার উইথ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। আমি এতক্ষণ ধরে যা দেখালাম তার সাথে এটা খুব সিমিলার, তোমরা এটা নিজেরা করে ফেলবে। কি বুঝে গিয়েছে? দিস ইজ ইয়োর হোমওয়ার্ক অর ইউ ডু ইয়োরসেলফ, এটা আমরা সবসময় করে থাকি। তারপরে আমাদের আরো এবিসি দিয়ে কিছু 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 এবিসি দিয়ে কিছু প্র্যাকটিস আছে, আরো একটা মেকানিজম আছে, নেক্সট ক্লাসে আমরা এগুলো পড়বো। আর শেষের দিকে কিছু কোশ্চেন টোশ্চেন আছে, এগুলো করতে হবে। তো আমি আজকে বা কালকের মধ্যে আই হোপ এই পুরো নোটটা উইথ সাম এক্সারসাইজ কোশ্চেন ইন দ্য নোট, উইদিন দ্য নোট পাঠিয়ে দেবো। তোমরা কিন্তু এগুলা সলভ করবে এবং যেগুলো প্রবলেম হবে এগুলো আমি দেখাবো। I'm going to send them with answer too, অ্যান্সারও দিয়ে দিব। তো এগুলো কিন্তু সাথে সাথে প্র্যাকটিস না করলে পড়াশোনা হবে না, বুঝো? এই টু চ্যালেঞ্জিং ফর মেনি অফ দ্য স্টুডেন্টস। যারা ফাঁকি দেবে, যারা সাথে কাজ সাথে করবে না, অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং হবে। বাট ইফ ইউ ফলো দিস, এই টাইমলি যদি ফলো করো তাহলে ইজি হবে, খুব ইজি হবে, অল্প কষ্ট হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আজকে আমরা রাখছি। আমাদের নিউ টপিকে আমরা পরের দিন যাব। তাহলে কাজ একটা থাকলো, হোমওয়ার্ক। ইউ গট দ্য হোমওয়ার্ক? হোমওয়ার্কটা পেয়েছো? হোমওয়ার্কটা পেয়েছো সবাই? Okay, so I will send the note. Thank you very much. Thank you, Fahad.